अलावा हम इस वक्त रुख कर रहे हैं पंजाब की राजनीति का, जहां पर नए जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी वो इस वक्त पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जी दे पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जम्मिया उहदे उपर छत नहीं सी प्रॉपर, थल्ले मेरी मां टोबे चों मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते असीं गारा लेके आउंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा फर्श लिपड़ा, पांडू साडियां कंधां ते फेरदे सी। असीं आप मेरे फादर ने हर घर दे विच टेंट लगाए, शशि पाल जी बैठे। अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं सी। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगांह बढ़ी सोच है, गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है। मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा। साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चों उठ रहे हैं, जेड़े गरीबी चों उठ चुके हैं, जेड़े अंबेडकर दी सोच दे नाल अगे वध रहे हैं, उन्हां दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी है। मैं अपने दिलों अपने परिवार वालों हर पंजाब दे आम आदमी वालों राहुल गांधी जी दा, कांग्रेस पार्टी दा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस दा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे प्रधान दा, सारे MLA साहबान दा, सारे कांग्रेस दा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा, सारे साबका प्रधानां दा ते पंजाब दी जनता दा हाथ जोड़ के धन्नवाद करदा अज कि गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए, गुरु साहब ने कहा सी कि आप ही के तिन ही के सजाए सजे हम हैं, नहीं 900 गरीब करोड़ पड़े, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया है। जे कोई मेरे तो तुक दे विच गलती हो गई हो या वाक दे विच गलती हो गई या मेरे बोलने च गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इन्हीं की कृपा से सजे हम, नहीं 900 गरीब करोड़ पड़े। ये गुरु की कृपा है, ये वाहिगुरू की कृपा है, मेरी धरती चमकौर साहब की कृपा है, शहीदां सिंघां की कृपा है, चमकौर साहब की धरती के लोगों की कृपा है, जिन्हां ने जदों गुरु साहब के बेटियां नूं उत्थे शहीद किया गया वो मंजर देखिया होया है साडे बजुर्गां ने। ऐसी उस धरती तो मैनूं चुनिया जाता है, जिहड़ी उस पवित्र धरती तो जिथे मानवता दे वास्ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बड़े साहिबजादे बारे सिंह शहीद होए, उस धरती तो मैं आया। मैनू कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कहदा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है, चाहे गरीब किसान है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जिहड़ा रोज मजदूरी करके खाता है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसी जाति का गरीब है, मैं उन्हां दा नुमाइंदा, मैं अमीरां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा है जिहड़े सोचां दे विच अपनी दे कालख रखदे है। मैनूं उही बंदे मिलन जिहड़े पंजाब दी सेवा करना चाहुंदे है, ਜਿਹੜੇ रेते का बिजनेस करना चाहते, मैं हथ जोड़दा मैनूं ना मिलन। ਜਿਹੜੇ कोई माफिया करना चाहते मैनूं ना मिलन आके, मैं उन्हां दा नुमाइंदा नहीं है।
मैं रिक्शा चलाने वाले का नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू का टेंट हाउस सी, मैं घर घर कुर्सियां ढोईयां, मैं हर पंजाब दे आम लोग ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਂਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ अर्थ व्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान की फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान की फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है, किसान की फसल आएगी तां किसानी तां पंजाब खुशहाल होएगा। पंजाब सरकार ते असर पैंदा है, इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है और ऐसी सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते। लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण देवांगे। ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करते हैं किसान संघर्ष दा ते अपील करते हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जावे जिहड़े काले कानून है ते ऐसी इहदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसी बलछड़ रखे, बिना किसी अहदे दा लालच करे किसानां दे नाल खड़ा। अगली मेरी बेनती ये है कि मैं नहीं सुनना ते ना मेरी हाई कमांड ते मेरे लीडर सुनना चाहते, ना मेरे MLA सुनना चाहते कि पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी है। अज ही इहदा फैसला कर दांगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर दांगे। ਜਿਹੜਾ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਦੇ, 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ 200 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਂ 150 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 18 ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ। ਗਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਪੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ। ਅਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਟਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਏ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ हैं, बहुत ही होनहार और कट्टर कांग्रेसी परिवार चो डिप्टी CM इन्हों बनाया गया। जे इन्हों का खून टेस्ट करो जिसे कांग्रेस निकलनी और ईमानदारी निकलनी, दो चीज़ां इन्हों के अंदर है। इन्हों साडी हाई कमांड ने, साडे MLAs ने डिप्टी CM चुनिया। मैं इन्हों बधाई देना और हाई कमांड का धन्यवाद करना। सोनी साहब आजाद भी जित गए सी। इन्हां दा अपना एक मुकाम है और बहुत ही होनहार है। इन्हों अज मौका MLA साहबान ने, कांग्रेस पार्टी ने दिता है। मैं इन्हों मुबारकबाद देना। ऐसी पार्टी, असी सारे बैठ के EMPLOYEES दे नाल गल करांगे, जो मसले सारे हल करांगे।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਘਰ 10,000 ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਡੀਸੀ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਘਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁਟਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। पार्टी सुप्रीम है, मुख्यमंत्री या कैबिनेट सुप्रीम नहीं है। पार्टी दी आइडियोलॉजी नूं लेके सरकार चलेगी, पार्टी दी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट होएगी। कांग्रेस पार्टी दा राज होएगा, कांग्रेस दी आइडियोलॉजी चलेगी। कांग्रेस दी आइडियोलॉजी यही है कि सब नूं साथ लेके चलना है, देश की एकता अखंडता वास्ते नाल खड़ना है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी नूं लेके चलांगे। पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के फैसले होणगे, सरकार इंप्लीमेंट करेगी। पंजाब दे विच एकता अखंडता आपसी भाईचारा अगे बढ़ेगा, मेल मिलाप होर अगे बढ़ेगा। साडी मुट्ठी है जिहड़ी उस नूं कोई खोल के अलग अलग नहीं कर सकता, चाहे ना जात के नाम ते ना धर्म के नाम ते। पंजाब अगे बढ़ेगा। सो मैं एक बार फिर मेरा ख्याल है कि मैं सारियां गल्लां कर लियां।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੋ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਲਵਾਂਗਾ।